सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी तो बाद बिफरिया चीन दी एक अखबार ने दस्सिया इस नूं वपारक युद्ध। भारत च कोरोना के मामले पहुंचे 6 लाख के नेड़े, पंजाब च भी वध रही है केसां की लगातार गिणती। स्कूल फीसां के फैसले तो बाद डबल बेंच अगे मामला चुकेगी पंजाब सरकार। सुखपाल खैरा ने अदालत च मजबूती नाल पक्ष ना रखण दे सरकार ते लाए इल्जाम। कोरोनिल दे आउण ते मेरे खिलाफ इंज मामले दर्ज करवाए गए जिवें अतवादियों ते देश धरोहियां खिलाफ कराए जांदे ने, क्या योग गुरु बाबा रामदेव ने। तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे लंगर कपले च वड्डी कार्रवाई करते हुए श्रोमणी कमेटी ने कथित दोषी मैनेजर सने 5 अधिकारियों नूं कीता मुअत्तल। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत सरकार वालों चीनी ऐप्स ते लगाई गई रोक अंतरिम किस्म का फैसला है अते ऐप्स के नुमाइंदियां नूं अपना पक्ष रखण लई 48 घंटे का समा दिता गया है। यह दावा प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रैस ने किया है। जेकर सरकार ऐप्स के नुमाइंदियां वालों पेश की सफाई तो संतुष्ट हुई तो की इन्हां ऐप्स नूं मुड़ तो भारत च काम करन दी इजाजत मिल जाएगी? हुण ये एक वड्डा सवाल खड़ा हो गया है। कि भारत सरकार वालों चीनी मोबाइल ऐप्स ते लगाया गया बैन कुछ देर लिए ही सी कि टिकटॉक ऐप नूं दोबारा फिर भारत च कारोबार की छूट मिलेगी? ये सवाल इसलिए अहम ने क्योंकि भारत की प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रैस ने लिखा है कि केंद्र सरकार वालों चीन नाल जुड़े 59 मोबाइल ऐप्स नूं बैन करन दा फैसला एक अंतरिम किस्म के बैन का फैसला है। सरकार ने इन्हां ऐप्स नूं बनाउण वालियां कंपनियां नूं अपनी सफाई पेश करन लई 48 घंटे का वक्त दिता है। अखबार ने सरकार ते कंपनियां दे अधिकारियों नाल गलबात के आधार ते एक रिपोर्ट छापी है जिस च लिखा है कि कंपनियां तो चीन के एक कानून बारे स्पष्टीकरण मंगया जाएगा जिस दे तहत उन्होंने अपना डाटा चीन दीयां खुफिया एजेंसियां नाल साझा करना जरूरी है। इस दे नाल ही सरकार उन्हां कंपनियां नूं भारत च एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करन लई कह सकती है जिन्हां दा भारत च दफ्तर नहीं है। दस दईए कि इस तो पहला टिकटॉक ऐप ते भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा सी कि सरकार वालों 59 चीनी ऐप्स नूं ब्लॉक करन दा अंतरिम हुक्म जारी किया गया है अते असीं उस दी पालना करन दी प्रक्रिया च हां। निखिल गांधी ने यह भी कहा सी कि सरकार ने उन्होंने अपना पक्ष रखने लिए बुलाया है। अखबार ने संबंधित मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के हवाले तो यह दावा किया कि 59 चीनी ऐप्स नूं बैन करन दा फैसला एक अंतरिम फैसला है। ज्वाइंट सकत्तर पद्धर के एक पैनल नूं कंपनियां दे नुमाइंदियां दा स्पष्टीकरण सुनन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये पैनल अपने उच्च अधिकारियों तो इलावा प्रधानमंत्री दफ्तर के संपर्क च भी रहेगा। चीनी ऐप्स के नुमाइंदियां नूं यह सवाल पूछा जा सकता है कि चीनी एजेंसियां ने कितनी बार उन्हां तो डाटा मंगया ते उन्होंने एजेंसियां नूं यह डाटा कितनी बार दिता। अखबार मुताबक इन्हां ऐप्स नूं पूरी तरह नाल बैन करन जां शर्तां च कुछ बदलाव करन दा फैसला इस तो बाद ही लिया जाएगा ते जदों तक यह फैसला नहीं हुंदा चीनी ऐप्स ते अस्थाई पाबंदी जारी रहेगी। फिलहाल गूगल ते एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म तो टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स नूं हटा दिता है ते इंटरनेट कंपनियां नूं भी इन्हां ऐप्स दा एक्सेस रोकण दे हुक्म दिते गए ने। पर जेकर सरकार ऐप्स दे नुमाइंदियां वालों पेश की सफाई तो संतुष्ट हुई तो हो सकता है कि कुछ ऐप्स नूं भारत च कुछ शर्तां दे बदलाव नाल काम करन दी इजाज़त दे दिती जावे। पर इस वक्त भारत ते चीन विचाले जो तनाव चल रहा है उस नूं वेखदे हुए अजे ये संभव नहीं जाप रहा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब। उधर मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी लगाउण दे फैसले ते चीन ने तिखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित अखबार ने लिखा है कि अजिही हरकत के नतीजे वजों भारत नूं चीन नाल वपार युद्ध नूं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन के संयम का कोई कारण नहीं हो सकता कि भारत नूं चीनी कंपनियां खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है।
ਚੀਨੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ ਬਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 507 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 17,400 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18,653 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,85,493 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ 2,20,114 ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ ਤੇ 3,47,978 ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 144 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 99 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,650 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ 100% ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 70% ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8% ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਰੈਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8% ਫੀਸ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8% ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਏਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰੀਬ 100 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਸਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਨੇ। 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 2% ਆ। ਅਗਰ 100 ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, 98 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਸਨ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ MRP ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ 110 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ 8 ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 50% ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸੈਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਰੋਨਿਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈदिक ड्रग लाइसेंस रवायती गुणों के आधार पर लिया गया है। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के, वेदों के, भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो पिछले 3 दशकों में 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से
और 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग आयुर्वेद के जरिए मैंने एक स्वस्थ जीवन की दीक्षा दी है, एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति में उनको ढाला है। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਘਪਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲੈਵਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਸਾਲਟ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ 65,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਫੌਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਰੇਟ ਉਹਦਾ 65,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੰਟ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਟੰਟ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਹ 50,000 ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਓ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਧੱਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 18.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 7.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ, ਨਿੱਕਾ ਧੇਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਖਾਸਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਫਰਿਆ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਘਪਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।